салом тамошобинони азиз, Шаҳрибону Абдулло ҳастам, иштирокчи даври сеюми лоиҳа озмуни Зебосанам 2019. Абдуллоева Шаҳрибону, ноҳияи тобеи Марказ, Шаҳри Нав, 19 сола, қад 160, шавқ, китобхонӣ ва шеърхонӣ, ҳамчунин рӯзноманигорӣ, ҳунар, шеър эҷодкунӣ ва пухтупаз. Агар хоҳед ки овози худро ба Абдуллоева Шаҳрибону тақдим кунед, рақами 21ро ба ҷои матни паёмак барчида ба рақами 5021 равон кунед. давраи кӯдакии ман дар деҳаи Қаратоғ, шаҳри Турсунзода сипарӣ гашт. бори аввал ман дар синни 6 солагӣ ба мактаб рафтам. ба мактаби деҳаи худамон ки муассисаи таҳсилоти миёнаюми рақами 12 ба номи Носирҷон Масумӣ мебошад. аз овони кӯдакӣ ба хондани китобҳо ва асарҳои бадеӣ шавқи беандоза доштам ва ҳамин шавқу беандозаи ман боис шуд ки ман қалам ба даст бигирам. Шаҳрибону аз хурдӣ духтараки хеле ҷиддӣ буд ва ба дарсҳои худаш диққат медод. вақте ки ба синфи сеюм чорум гузашт, аллаким шеърош дар газетаю маҷалаҳо чоп шуда буданд. аз ин бисёр хурсанд шудам. дар чанд барномаҳои фарҳангӣ иштирок карда ҷои дуюм сеюмро ишғол кардааст. дар мактаб хеле фаъол буд. дар мактаби мо ҳар хел озмунҳо баргузор мегардид ва ман кӯшиш мекардам ки дар ин озмунҳо иштирок намоям ва ҳамин боис шуд ки ман шеър навистам. вақте ки ман шеър эҷод кардам, ба озмуни муассиса, яъне ки шеърҳои нависаи худро пешниҳод кардам, ҷо нагирифтам, яъне ки роҳафтода нашудам ва соли дигар ки пешниҳод кардам, ман сазовори ҷои аввал гардидам ва баъд аз он дар даври шаҳрӣ, яъне ки дар шаҳри Турсунзода баргузор гардид, дар ин озмун низ ширкат вардидам ва бо як шеъри худ ки манам Наврӯзӣ ном дошт, дар он ҷо низ сазовори ҷои аввал гардидам. айни ҳол ман мехоҳам аввалин шеъре ки дар синни 10 солагӣ эҷод намудам барои шумо қироат кунам ва ин шеърам дар маҷалаву рӯзномаҳои зиёде низ чоп гардидааст. ин шеър ном дорад Гули Наргиз. гули Наргиз зи чоки барф сар зад, баҳорон сар зад аз тарқиши дигар, шавад об аз дами гарми ҳаво барф, даҳан зада офтобаш мисли шакар, насиме мерасад аз боғу гулшанаш, навозишкор ҳамчо дасти модарам. зи саҳро бар гулистон оварам рӯй, зи гулҳо рӯй гардонам ба дилбар, шифои шохсарон медиҳад бод, ба захми ин ҳама бедодиҳо танҳо як сар. вақте ки гурӯҳи эҷодии Зебосанам 2019 ба хонаи мо ташриф оварданд, ман фикр кардам ки баъд аз нисфирӯзӣ онҳо меоянд, вале онҳо соат тақрибан 11 буд ё ин ки 12 буд ба хонаи мо ташриф оварданд. ман тайёр набудам ва ман мехостам ки дар назди онҳо тарзи тайёр намудани оши палавро ба тамошобинони азиз нишон диҳам. аз он сабаб ки вақти мо хеле кам буд, ман тарзи тайёр кардани моҳиро ба онҳо нишон додам.
تجربه داشتم، لیکن من سراسیمش در خودم را گم کردم. از همین سبب فکر میکنم که نتوانستم. برای آنکه وای علاق در بیرون بود و زمین تر بود، بیرون شمال بود، برای همین علاق در نگرفت. کاغذ که بسیار تر موندم، بعد علاق در گرفت. امروز دادرم به دریای قرطاق رفت و از اونجا ماهی قپیده آورد و من امروز میخوام که برای تماشابینان در اینجا طرز پختن ماهی را نشان دهم. تماشابینان عزیز، وقتی که ما ماهی را آماده میکنیم باید حتما که پیاز گشنیج کنیم. پیاز گشنیج را ما همراه پیاز سرخ و زوده که از گشنیج آماده میشد با همین طرز آماده مینماییم. وقتی که ما پیاز را ریزه کرده شدیم، بعد از آن تخم گشنیج را در تگ اغورچه می اندازیم و بعد از آن با سنگ این را میکوبیم تا که شیره پیاز پیدا شود. تماشابینان عزیز، در دهه ما به پیاز گشنیج ماهی را استعمال نمیکنند. وقتی که در هر یک خانه ماهی را بریان میکنند، حتما که همراه ماهی باید آنها پیاز گشنیج، یعنی که پیاز را همراه تخم گشنیج میکوبند و در این وقت باشد پیاز گشنیج تیار می شود. وقتی که من خور بودم، مادرم در دگدان نان میپختند و من میرفتم به نزد آن کس و مادرم یاردم میکردم. از سبب آنکه کارهایم خیلی زیاد بودند، هم در مکتب تحصیل میکردم، هم در آزمونهای زیاد اشتراک میکردم، هم در کمیته جوانان والنتیر بودم. از سببی که در خانه خیلی کم بودم، با کارهای خانه اینقدر هم به مادرم یاری دادن نمیتونستم. مادرم میگفتند که تو رو از پس کارهای چپ من خودم میکنم. اولین بار وقتی که صنف 9 میخوندم در یک آزمون اشتراک کردم، یعنی که آزمون گلاروس 2019 بود و این در باغ ایران برگزار گردید و یک شرط این آزمون چنین بود که باید هر یک اشتراکچی، هر یک گلاروس باید که طرز تیار کردن نانهای ملی را به تماشابینان نشان میداد. اولین بار وقتی که من نان پخته بودم در تنور، نانهای من خیلی زیبا برآمده بودند. وقتی که من نان میپختم، یعنی که در نظرم آدمان زیاد ایستاده بودن، گروه ایجادی زیبا صنم، من دست و پا خورده شدم، یعنی که خودم را گم کردم. بار اول نیست، لیکن نمیدونم سبب در چی باشد که من خودم را گم کردم. فکر میکنم که نانهای من آنقدر هم زیبا نبرآمدن. نان خسرو بود، لیکن پشتش در دیدان چسبیده بود. مادرم من رو گفتن که اول تو باید کلچه ها رو در دیدان
چسبان. بعد از آن ماهی رو بریان کن. من گپی مادرم رو نگرفتم، اول ماهی رو بریان کردم و بعد کلچه ها رو به دیدان چسباندم. از همین سبب دیدان خنک شده بود و کلچه های من پشتش چسبیدن. به کار سستر اهمیت می‌دهد. چقدر به شوق کارو من می‌خوندم، به رغبتش به حد به نهایت و زیاده دارد که خوانم. همین اگر نرسی، اگر یک شبیه روز اثر کتاب نمی‌خیزد و کارهای خانه کمتر اهمیت می‌دهد و چقدر شوق و رغبتش به خواندن نسبت زیادتر است. دوستان عزیز، این حال چیزی که در روی این دسترخوان می‌بینید همه این محصول دستی خودم است. وقتی که در زمستان هر یک خاندان برای خود شربت آماده می‌کنند و ما در دهه خودمون باشد از زردآلو و از شفتالو شربت تیار می‌کنیم. از دیگر میوگی ها نیز ما میتوانیم که شربت آماده نماییم. وقتی که آمد فصل بهار نزدیک می شود، ما حتما که سومنک میپزیم و این باشد سومنک می باشد. این چک نام دارد. اینش باشد مربا از انجیر است و این باشد از ملینه می باشد. در همین شهر دوشنبه این حال تحصیل دارم و در همینجا کار فعالیت کرده ایستادم. یک هفته به یک مرتبه میرم. روزهای شنبه یک شنبه اگر یگام کار نداشته باشم یا اینکه یگام درس نداشته باشم، من خودم تیار میکنم و وقتی که من درس داشته باشم یا اینکه کار داشته باشم، یا مادرم یا اینکه خواهرم تیار میکنن. شهریبانو در درس، زلاله در خانه است. دختر دیومنگین زلاله نام دارد و به من بیشتر یاردم میکنه. این زمان در مکتب میانه میخونه. کارهای خانه را بیشتر من و اپام به مادرم یاری میرسانیم. از سبب آنه که وی در شهر است، وی روزهای شنبه و یک شنبه می آید. وی به کارهای خانه مشغول می شود. خب بیاد یاردم میکنه. چرا نه؟ اینجا قشلاق است، کار دیهات بسیارتر است نظر به دوشنبه. نه آب میبیارد. مادر من خیلی زنی صمیمی، خیلی زنی مهربان است و من فکر میکنم که این خصلت صمیمی و خیلی مهربان بودن مادرم نیز به من در من هست. اینکه مادرم از اول ما رو خیلی دستگیری میکردن. وقتی که چهاره‌بینی های میشدن که پدرم راضی نمیشدن که من در این چهاره‌بینی اشتراک کنم یا اینکه به این چهاره‌بینی روم، ولی مادرم پدرم رو راضی میکردن و من حتما در این چهاره‌بینی اشتراک میکردم. پدرش اول راضی نبودن، بعد خیلی تلویزیون رو تماشا کردن، از این خرسند شدن. همون خیلی خرسند شدیم. بسیار نمایش‌ها و اشتراک میکند فعالانه. من فکر میکنم که همه این زحمت و تلاش های مادر جانم میباشند که برای من کشیدن. یعنی که آن کس همیشه کوشش به خرج میدهند که من در زندگی خود موفق شوم. کتاب‌های بسیار خوانده است. اولین اشتراکچی عرفان هست. با 700 کتاب گذشت، جای دوم را گرفت. برادرش جای یکم را گرفتند. از این خیلی خرسند شدیم. وقتی که من در لوحه آزمونی عرفان 2019 شرکت ورزیده بودم، از همین سبب من را به شبکه اول که به تلویزیون تاجیکستان دعوت کردن. تقریبا یک هفته یا اینکه 2 هفته همراه آنها همچون تجربه آموز به هر جا برای نوارگیری می رفتیم. وقتی که آنها ثبت میکردن، من آنها رو میدیدم و چطوری که آنها برآمد میکردن می آموختم کارهای آنها رو و این باعث شد که من در یک هفته 1 یا اینکه 2 مرتبه در برنامه صبح نطاقی میکنم. فرارتی صبح با صفا رو در فضای آرام آسوده وطن برایتان صبح خواهی برای موفقیت و پیروزی شما در همه سمت‌ها باوری داریم که الله لحظه زندگی خود را برای بهبود بخشیدن روزگار و دست یافتن به موفقیت‌های از این هم بیشتر با همین نیت و برنامه این روزهای صبح را تقدیم می‌داریم. صبح بخیر. من دیرکتور مکتبش میبیند در کجای بیند خرسند میکند، خرسند میشد که میگفت که رحمت شما با کجای به در تلویزیون رو بینم، در اکران سینما بینم. اگر خرسند میشم شهریبانو رو که من برندگیش پیش رفته ایستاده است، خونساده است، کار کرده است. وقتی که همین برنده ها یعنی که راوی ها رو در آینه نیمگون میدم، یعنی که به من شوقم زیادتر میشد، یعنی که کوشش میکردم که من نیز مثل آنها شوم و وقتی که آدم از تحت دل کوشش میکند حتما به قلای مراد میرسد. بابای من نطاق بودن و این حال در خیلی حیات نیستن. من فکر میکنم که هنر و مهارت آن کس به من باقی مانده است. کامی خود شیرین اگر خواهی به کام خلق باش،
سعی کن در سایه‌ات چون بید آساید کسی. همیشه با زحمت و تلاش و مهنتی پیوسته ما میتوانیم در رشد و پیشرفت جامعه سهم گذاریم و صفابخش روزگار خود و دیگران باشیم. با همین نیت برنامه امروزه صبح را به انجام میرسانیم. خیر. من وقتی که به دهه خطا به زادگاه خود میروم، در وقتهای فارغ از کار و باری خانه، از کار و تحصیل، من به آثارخانه استاد میرزا ترسونزاده میروم. وقتی که به آثارخانه استاد میرزا ترسونزاده میروی، یک منظره جالبی رو پیش نظر میآوری که آثارخانه استاد میرزا ترسونزاده خیلی آثارخانه زیبا است. از یک طرف آثارخانه دریای قرطاق جاری می شود. وقتی که من به آثارخانه استاد میرزا ترسونزاده میروم، از آثارخانه یکم کتاب ایشان رو میگیرم و مطالعه می نمایم. اگر من غالب آزمون زیباسنم 2019 شوم، نیت دارم که مبلغی که از این آزمون به دست می آورم، شعرهای نوتازه خود که ایجاد کردم میخواهم که آنها را در حجم یک کتاب چاپ نمایم و نصف آن را باشد به یتیمان صرف نمایم. абдуллоев ва шаҳри бону ноҳияи тобеи марказ шаҳри нав. агар хоҳед ки овози худро ба абдуллоев ва шаҳри бону тақдим кунед, рақами 21-ро ба ҷои матни паёмак барчида ба рақами 5021 равон кунед. агар шумо дар федератсияи русия қарор дошта бошед, калимаи зебосанам ва рақами иштирокчии писандидаатонро ҳарфчинӣ намуда ба рақами кӯтоҳи 5533 равон намоед. ҳар як иштирокчӣ рақами хоси худро дорад. рӯйхати рақамҳои иштирокчиёни марҳилаи сеюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 чунин аст. шумо метавонед рақами дилхоҳ иштирокчиро гирифта ба рақами кӯтоҳи 5021 равон намуда ба тарафдории ӯ овоз диҳед.